ناظرین، ہمیں دو ممتاز تجزیہ نگار جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جناب عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو ویری مچ آپ کے لیے۔ جنرل صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ایک آج کی اہم خبریں ہیں، اگر ہم دیکھیں، ایک تو آج شام تک الیکشن ہو جائے گا، اور جو دو پارٹیاں آپ جانتے ہی ہیں، وہ حسینہ صاحبہ کی پارٹی تو شاید اٹس ناٹ ان دی رن، کیا آپ اس حوالے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری تو یعنی بڑی ریورسل ہوئی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کہاں وہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا، کتنی مداراتوں کے بعد، تو وہ اب آشنا ہم بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ اور شاید اب دفاعی اعتبار سے اگر ہم کرکٹ کو بھی دیکھ لیں تو ہم نے ایک کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے، تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس نیو الائنس بٹوین ٹو، یعنی سیم کنٹری تھے ایک زمانے میں، کیسے دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب؟ بھائی صاحب، یہ میرے لیے تو انتہائی خوش آئند ہے، وہ اس لیے کہ جب آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ ایک نیچرل دوستی ہے جو ہونی چاہیے تھی اور رہنی چاہیے تھی، ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے تھا، کیونکہ جو ہمارے بنگالی بھائی ہیں، میرے خیال ہے حریت پسندی اس خطے میں اگر کسی نے دکھائی ہے تو ان لوگوں نے دکھائی ہے۔ پہلے انہوں نے یونائٹڈ بنگال، اس سے پہلے آپ دیکھیے تو ساجد دولہ کی قیادت میں انہوں نے انگریز سے لڑائی کی، پھر یونائٹڈ بنگال کو ایک دو ڈیوائیڈ کروایا انہوں نے، ان دونوں پھر اکٹھا کر دیا، پھر خیر علیحدہ ہو گئے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جو چیز سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ یہ خطہ، جب بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اسلام بہت تیزی سے پھیلا تھا، اور یہ 7ویں صدی ہجری میں پہنچا تھا، وہاں پہ بہت تیزی سے پھیلا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ڈپرائیوڈ تھے، یہ وہ لوگ جو تھے جو سو کالڈ ہندو کلٹ میں جو سب سے ڈپرائیوڈ طبقہ تھا، یہ وہ لوگ تھے۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ برابری جو اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ہے، اس کے مطابق ہم انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ان کا جو رائٹس مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان کا اس پارٹ آف ڈی این اے، اس لیے ان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا یا دوستی ہونا یا تعلقات کی بہتری ہونا، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور خوش آئندی ہے، اور بہت دفاعی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کے لیے بہت مضبوط ایک دوستی ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف پاکستان ہے، ایک طرف بنگلہ دیش ہے، اور ایک طرف چین ہے۔ تو بھارت کی جو ریشہ دوانیاں ہیں، جو بھارت جس طریقے سے اس خطے میں ہر ایک کو سرنگوں کرنے کے درپے ہے، تو اب بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اگر یہ تینوں مل کر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں تو انشاءاللہ۔ اس لیے میں جو بھی جنرل صاحب، میں یہی بات جو ہے عبداللہ گل صاحب کی طرف لے جاؤں گا، کیونکہ جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ہیں وہ مثالی تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بھارتی سازش تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور اب نئے جو الیکشن ہیں اس سے نئی حکومت جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گی، اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح کے ہمارے تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے، جو نو منتخب وزیر اعظم ہے وہ سب سے پہلا دورہ پاکستان کا ہی کریں گے، اور بھارت کے اندر واویلا ہے، وہاں پر جو ہیں وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان پہلا فوجی اڈہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں وہاں پر قائم کرے گا، اور اس کے علاوہ پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا دفاعی معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ کیا خبریں ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میاں صاحب، قاری صاحب، جن صاحب، السلام علیکم۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا، تو پہلی بات یہ ہے کہ یک جان دو قالب۔ دوسری جانب جو ہے وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ ان کو ہمارے خلاف کیا گیا، جو مکتی بہانی تھی اس کے ذریعے نفرتیں پیدا کی گئیں اور ایک جنریشن کو ہمارے خلاف کر دیا گیا۔ اب یہ جو نئی جنریشن ہے، جین زی، یہ اب پاکستان کے حق کے اندر ہے، اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ مکتی بہانی جو تھی وہ بھارت کی جو ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور انہوں نے پاکستان بننے میں بنگال نے اور کشمیر نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کو بھارت کے تسلط میں دے دیا گیا تو انہوں نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا، اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو پاکستان اور ان کے درمیان میں جو ایک میرے خیال میں بون آف کنٹینشن کریٹ کی گئی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب شیخ حسینہ کی اگر حکومت آ جاتی ہے کل کو، جو کہ ناممکن ہے فی الحال، تو پھر تو اور بات ہے، لیکن ابھی چاہے وہ میرے خیال میں بی این پی کی حکومت، چاہے وہ جماعت اسلامی کی ہو، چاہے وہ این سی پی کی ہو، تمام کی تمام جو ہے وہ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہیں۔ دوسری جانب چائنا کا آپ نے ذکر کیا،
देखिए, चाइना अपनी कुछ ड्रोन इंडस्ट्री जो है वो उनके बॉर्डर के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर रहा है। आबनाए मलाक्का जो है वो उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक तरफ आबनाए हुर्मुज़ है, जहाँ चीन का ट्रेड चलता है, और एक तरफ आबनाए मलाक्का है। दोनों चाइना के लिए एक इंतहाई अहम जगह हैं। तीसरी जगह जो है वो भारत के लिए एक चिकन नेक का मामला है, जो जन साहब मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं। चिकन नेक के ऊपर इस टाइम पे उनको बहुत सारी ट्रबल्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उल्फा जैसी तंजीमें जो हैं, अब वो जो है, और नक्सलाइट जो हैं, जिनको नक्सलबाड़ी कहा जाता है, वो अब बहुत अरूज के ऊपर हैं, और ये तमाम की तमाम रेड कॉरिडोर जो है, जो 7 स्टेट्स के ऊपर मबनी है, यहाँ जो है हालात भारत के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, और बांग्लादेश के जवानों ने ये नारा लगा दिया है कि इनको आज़ादी दी जाए और ये बांग्लादेश का हिस्सा बनाए जाएं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी जानिब जो है वो आप देख लें कि चाइना का इंटरेस्ट जहाँ है, वहाँ अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। अमेरिका को ये मालूम है कि आबनाए मलाक्का उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के हवाले से, इसलिए वो बंगाल के ऊपर ख़ास मेहरबानी करेंगे। उनको पता चल गया है कि अमेरिका जो पहले बज़रिया जो है वो डील कर रहा था भारत, अब वो बराह रास्त डील करेगा, और इसके नतीजे के अंदर पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है वो मुझे नज़र आ रही है बांग्लादेश की आने वाली अब्दुल्ला गुल हुकूमतों साहब, में, क्या जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का दफाई मुआहदा भी हो सकता है इस हवाले से नई मुंतखब हुकूमत से आने से? पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिली मुआहदा हो चुका है। छोड़े ना दिफाई मुआहदे को, ये तो आपको वक्त बता देगा। चलें, अच्छा, मैं जन साहब, मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कहा जाता है कि ये गए हैं नेतान्याहू और पेंटागन में जो जनरल्स हैं मुबैना तौर पर, उन्होंने कहा है कि ये तुम एडवेंचर ना करो, और ये भी कहा जा रहा है कि जो हम भी बात यहाँ करते रहे हैं कि जो प्राइस माइट बी फॉर हायर देन द गेन्स, तो ये आप समझते हैं किस हद तक ये ट्रू है? क्योंकि ज़ाहिर है जब जो प्रोफेशनल जनरल्स वहाँ बैठे होंगे तो उनकी तो कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं है, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है, तो ये क्या क्या आप समझते हैं कि प्रिवेल कर गए हैं और इससे दुनिया एक क्राइसिस से बचती नज़र आती है आपको? पहले भी हम देख रहे हैं कि रेजिस्ट कर रहे हैं जो जनरल्स हैं, अमेरिकी जनरल्स टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। जनरल साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि खतरा टाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो, ट्रंप साहब के पिछले दौर में ट्रंप साहब ने ही वो जो माहिदा था ख़त्म करके तो बंदियाँ दोबारा आयद कर दी ईरान के साथ। उस वक्त से ईरान पर हमला करने की बात हो रही है। ईरान पर हमला करना उनके लिए ज़रूरी क्यों है, ईरान को इस खित्ते में ज़ेर करना ज़रूरी क्यों है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझने की है। अभी जिस तरह अभी अब्दुल्ला गुल भी बात कर रहे थे, स्टेट ऑफ मलाक्का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, बाब अल मंदब, अगर आप देखिए तो तीनों इस पर ट्रबल स्पॉट्स हैं। इन तीनों के इर्द गिर्द स्टेट ऑफ मलाक्का फिलहाल पीसफुल है, लेकिन अगर आप देखिए बाब अल मंदब और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में देख लीजिए तो आपको ये नजर आएगा कि बहुत एक्टिवली यहाँ पर जो एक ताकत का तवाज़ुन है तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसमें जनरल ने जो बात की उनका मसला और है, वो ये है कि उनको बूट्स ऑन ग्राउंड रख नहीं सकते। उनके पास इतनी अफरादी क़ुव्वत, जिस वक्त मिलिट्री ताकत चाहिए ईरान को ज़ेर करने के लिए, उसको ईरान में पहुंचाने के लिए बहुत टाइम लगेगा उनको। उनकी जो एयर पावर है और नेवल पावर है, डेफिनेटली वो बहुत सुपीरियर है, लेकिन उसका तोड़ जो दिफाई तौर पर ईरान कर चुका हुआ है वो उनके लिए खतरे का बायस है। इसलिए अमेरिका हिचकिचा रहा है कि इस वक्त टाइम सही नहीं है, जब तक अंदर से दोबारा ईरान में इतनी शोरश पैदा ना हो जाए कि उसका फ़ायदा उठाकर वो अपने जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ज़राए इस्तेमाल करके ईरान को नीचे गिराएं, इस हुकूमत को हटाएं, उस वक्त तक शायद अमेरिका हिचकिचाता है। लेकिन ये मसला ख़त्म हुआ नहीं है, क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल की जो बात हम पहले करते रहे थे, लोग कभी मजाक भी उड़ाते थे, अब वो नक्शा दुनिया को नज़र आ रहा है। अब वो नक्शा मिडिल ईस्ट में लोगों को नज़र आना शुरू हो गया है। आप देखिए तो पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया का आपस में दिफाई मुआहिदा है, इसका बैकग्राउंड कुछ है, वजह है ज़रूर, जो ऐसी चीज़ ज़रूर है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया समझते हैं हमारा मुश्तरका दुश्मन है। वो इसलिए मैं ज़्यादा इस मसले में मैं कोई ज़्यादा क्या कहते हैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ कि अमेरिका इस खतरे के से पीछे हट जाएगा, या नेतन्याहू जो है वो इतना वो पीछे हट जाएगा कि अमेरिका को कुछ कह ना सके। तो मसाइल तो हैं, लेकिन ये मसाइल का हल करने के लिए वो कोशिश भी करेंगे, और ये इस खित्ते से ये जो ईरान पर हमला है या ईरान को गिरनगी करना है, ईरान की हुकूमत को हटाना है, ये कदम है
جس کے اگلا جو قدم ہے وہ پاکستان کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جی سر پاکستان کو تو بالکل اشارے